ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ परमात्मा नाल शिकायतां ना कर बंदे, क्योंकि उसने अपना पेट भरन की जिम्मेवारी लेती है, पेटियां नहीं। सारे दोस्तों सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं तुहाडा अपना बावा विक्की। पेज नूं फॉलो कर लो, हो सकिया तो इस वीडियो नूं शेयर जरूर करना। छोटी जी कहानी ते सुनेहा बहुत बड़ा। एक बार एक राजे दे दरबार दे विच एक पंडित जी जो बड़े विद्वान सन, वो हमेशा विराजमान रहिंदे सी। तां एक दिन राजे ने पंडित जी कोलों सवाल पूछ लिया। पंडित जी नूं राजे ने कहा कि पंडित जी तुसीं बड़े विद्वान हो, तुसीं मेरे 3 सवालों के उत्तर दवो। तां पंडित जी ने कहा कि दसो। तां राजे ने कहा कि मेरा पहला सवाल है कि परमात्मा किवें दिखदा है, ते मेरा दूसरा सवाल है कि परमात्मा कित्थे कित्थे देख सकदा है, ते मेरा तीसरा सवाल है कि परमात्मा की कर सकदा है। ये तीनों सवाल जदों पंडित जी ने सुने तो पंडित जी ने राजे नूं कहा कि राजा जी, ये सवालों का उत्तर मैं तुहानूं अजे नहीं दे सकदा, मैनूं समा चाहिदा है। तां राजे ने पंडित जी नूं 1 महीने का समा दे दिता। पंडित जी कुछ परेशान सी, क्योंकि उन्होंने इन्हां सवालों के सही सही जवाब नहीं पता सी। दिन लंघते गए तो पंडित जी ज़्यादा परेशान हो गए कि राजा मेरे कोलों सवाल पूछेगा, इन्हां दे उत्तर पूछेगा तो मैं की जवाब देवांगा। जे मैं जवाब गलत दे दिते तो राजा मेरे विद्वान होने ते शक पैदा करेगा, शंका पैदा करेगा। तां एक दिन पंडित जी का बेटा जो बड़ा ही सियाणा सी, उसने पंडित जी नूं पुछ लिया कि पिता जी की गल हुई, मैं काफ़ी दिनों तो देख रहा कि तुसीं बड़े परेशान हो। तां पिता जी ने वो 3 सवाल अपने बेटे नूं दसे कि ये सवाल मैथों राजे ने पूछे ने ते इन्हां दे जवाब मैनूं चंगी तरह नहीं पता। तां बेटे ने कहा कि पिता जी तुसीं घबराओ ना, तुसीं परेशान ना हो, इन्हां सवालों के जवाब मेरे कोल हन। तां पंडित जी ने कहा कि बेटा दस, इन्हां सवालों के की उत्तर हैं। तां बेटे ने कहा कि नहीं पिता जी, ये सवालों के उत्तर मैं राजा जी के सामने देवांगा। तां पंडित ने कहा कि ठीक है, चल तू कल नूं सवेरे मेरे नाल राजा जी के दरबार दे विच चल। वो अखीरला दिन सी महीने का, जदों राजा जी ने इन्हां सवालों के उत्तर पंडित जी तो लैणे सी। तां पंडित जी अपने बेटे नूं नाल लैके राजा जी के दरबार दे विच चले गए। तां राजा जी ने पंडित जी नूं कहा कि हाँ पंडित जी, अज महीने का आखिरी दिन है, मैं तुहानूं 3 सवाल पूछे सी, उन्हां दे उत्तर देवो। तां पंडित जी ने कहा कि इन्हां सवालों के उत्तर मेरा पुत्र देवेगा। तां राजे ने पंडित जी के पुत्र वाल देखा ते उसनूं कहा कि हाँ बेटा दसो कि परमात्मा किवें दिखदा है। तां पंडित जी के पुत्र ने कहा कि राजा जी, मैं तो हैरान हाँ कि मैं तुहाडे कोल एक मेहमान बन के आया ते तुसीं मेरी कोई आऊ भगत नहीं कीती, मेरी कोई सेवा नहीं कीती ते आउण सार ही मेरे कोलों सवाल पुछ लिया। राजा पंडित जी के बेटे की गल सुन के थोड़ा शर्मिंदा होया ते उसने अपने सेवादारां नूं हुक्म दिता कि पंडित जी के बेटे लई दुध लैके आओ। तां केसर मिलिया होया दुध पंडित जी के बेटे लई लिआंदा गया। तां पंडित जी का पुत्र दुध दे विच उंगल मारन लगा, कदे अपनी उंगल ते दुध नूं बाहर कढ के देखदा। काफ़ी समा तां राजा
ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮੱਖਣ ਦਿਖੇਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਿੱਤਾ। ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇਸ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੰਕ ਤੇ ਰੰਕ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਰਾਜਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.